السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم لاک ڈاؤن اور بچوں کی تعلیم جیسے اہم دو عنوانات کا احاطہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، آپ بخوبی واقف ہیں کہ سال گزشتہ اور جاریہ سال کورونا جیسی وبا کے باعث حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، جس کے باعث بہت سارے منفی اثرات عوام پر مرتب ہوئے۔ بالخصوص تجارت خسارے کا شکار ہو گئی، نوجوان طبقہ روزگار سے محروم ہو گیا، ملازمتیں چلے گئے، لوگوں کی معاشی حالت تباہ برباد ہو گئی، کئی لوگ بے یار و مددگار ہو گئے اور کئی گھر اجڑ گئے۔ یہ وبا نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھی ہے۔ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنے والا طبقہ روزی روٹی سے محروم ہو گیا ہے۔ اس طرح کے ماحول کو آج ہم اگر غور و فکر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کورونا وبا نے ہمیں لے ڈوبی ہے۔ اس کے اثرات مستقبل میں کس قسم کے مرتب ہوئیں گے، ہم اس کو بتانا بہت مشکل سمجھتے ہیں، لیکن ہم کو اس بات کی بھی امید ہے کہ لوگ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اپنی معاشی حالات کو بہتر اور منظم طریقے سے لے کر چلیں گے۔ میرے عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بہت سارے نوجوان تعلیم سے محرومی یا پھر تعطیلات یا پھر بے روزگاری کی وجہ سے اپنا وقت فضول میں گزار رہے ہیں۔ ہم ان سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے سرپرستوں کی، اپنے والدین کی، اپنے افراد خاندان کی خدمت میں مشغول ہو جائیں اور بے یار و مددگار لوگوں کی فلاح بہبود سے متعلق فکر کریں۔ آج ہم نوجوان ہوتے ہوئے اپنے اندر ایک توانائی رکھتے ہیں، ایک طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم بے بس نظر آتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کام نہیں آ سک رہے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیز نوجوان دوستو، آپ سے ایک التجا ہے کہ آگے بڑھیں، نکلیں، اپنے خاندان کی حالت دریافت کریں، آخر ان کے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے، کس حد تک بربادی آئی ہے، کون زندہ ہے، کون مر گئے ہیں، اور کس کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج راشن ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہم کو فکر کرتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دوسری طرف آگے بڑھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بچے آف لائن یعنی کمرہ جماعت کی تعلیم سے محروم رہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو کمرہ جماعت میں جو تعلیم دی جاتی ہے، ٹیچر کے روبرو بچوں کا بیٹھنا، سوالات کا کرنا، ٹیچر کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے دیکھنا، یا پھر کمرہ جماعت میں نوٹس بورڈ یعنی بلیک بورڈ پہ جو چیزیں لکھ کر کے سمجھائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچے محروم ہو گئے ہیں۔ آن لائن تعلیم پر انحصار کرتے ہوئے بچے بہت حد تک اپنی تعلیمی میدان میں محدود ہو گئے ہیں۔
गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही माहौल था, जारिया साल भी ऐसा ही माहौल रहा है, जिसकी वजह से हमको ये देखने में आया कि बच्चे अपने ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा से महरूम होते जा रहे हैं। ऐसे में हमको ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन और सरपरस्त हज़रात अपने बच्चों पर तवज्जो दें और उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाने में तवज्जो दें। अपने घर का माहौल दुरुस्त करें, दीनी माहौल पैदा करें, नमाज का पाबंद बने, हम खुद बने और बच्चों को सुबह सलात का पाबंद बनने की तरगीब दें। तो ऐसे में बच्चे हमारे एक बेहतरीन कल के नौजवान साबित हो सकते हैं और अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बच्चे ऑनलाइन तालीम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं। बच्चे चाहे टेलीफोन पर क्लासेस अटेंड करें या फिर लैपटॉप हो या पीसी पे कंप्यूटर पर जो है ना बच्चे तालीम हासिल करें, इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को जानबूझ करके उनको टीवी और टेलीफोन की आदत डाल रहे हैं। हाँ, जब तक आपके ऑनलाइन के क्लासेस है उस हद तक बच्चों को महदूद रखें। बाकी औक़ात में आपका काम यह है कि अपने बच्चों को अपने रूबरू घर में तालीम के लिए ऑफ़लाइन तरीक़े से लेकर के बैठें और उनको इस बात की तरग़ीब दें, पढ़ाई की तरग़ीब दें और उनको समझाएं कि अगर हम तालीम याफ्ता बनते हैं तो हमारा मुस्तक़बिल ताबनाक बन सकता है, और अगर हम तरबियत याफ्ता बनते हैं तो हम हमारे मुल्क के लिए एक बेहतरीन नौजवान बन करके, बेहतरीन साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर बन करके हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हमारे बच्चों का वक्त फ़ुज़ूल में सोशल मीडिया पे बैठने के बजाय उनको जो है ना तालीम का मुताला करवाएं और किताबें पढ़ने की तरग़ीब दें और बुज़ुर्गों की जो है ना अहमियत को समझने के लिए हमको समझाने की ज़रूरत है। जब तक कि बुज़ुर्गों की वो लोग क़दर करना नहीं सीखेंगे तो उनकी तरबियत सही तरीक़े से नहीं हो पाएगी। लिहाजा मेरी वालिदैन सरपरस्त हज़रात से बिलख़ुसूस घरों के बुज़ुर्गों से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों पे जो है ना भरपूर तवज्जो दें और वक्त ज़ाय होने से बचाएं। आखिर में मैं आज लॉकडाउन और तालीम पर जो है ना कुछ बातें मैं बता चुका हूँ। आखिर में मैं फिर दोबारा नौजवान तबके को इस बात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो अपने आप को समझें, अपने आप को ये इस बात को समझें कि जो ना हमारे आने वाला मुस्तक़बिल कैसा रहेगा। लिहाजा उनको अपने तालीम का सिलसिला जारी रखते हुए अपने ख़ानदान की खिदमत की भी फलाह बहबूद के लिए सोचना चाहिए, ताकि वो एक मुस्तक़बिल में अपने ख़ानदान का एक बेहतरीन सिपाही साबित हो सके। और दूसरी तरफ फिर मैं जो है ना वालिदैन और सरपरस्त हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को ऑनलाइन तालीम पर इन्हिसार करने के बजाय उन्हें फ़िज़िकल तरीक़े से जो है ना ऑफ़लाइन तरीक़े से तालीम की तरग़ीब दें और मुमकिन हुआ तो उन्हें जो ना जिस्मानी और जो ना ज़हनी नशोनुमा की भी तरग़ीब दें। और बताया जाता है कि अब हालिया दिनों में इस बात की कुछ अफवाह सरगर्म है कि आने वाले चंद दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर हमारे सामने आने वाली है, इस तरह की बातें की जाती हैं। इससे हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जो है ना एक क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा फ़राहम करें ताकि उनके अंदर ताकत पैदा हो सके, बच्चे बर्दाश्त कर सकें। उन्हें सर्दी ज़ुकाम जैसी चीज़ों से, आइसक्रीम वगैरह से उनको बचाए रखें ताकि हमारे बच्चे एक महफूज रह सके और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है।
اور باہر کے ماحول سے بچوں کو بچائے رکھیں چند دن کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ حالات پورے اس بات کی امید ہے کہ کچھ چند دنوں میں حالات بحال ہو جائیں گے. اس کے بعد بچے اپنے سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں گے. لیکن آخر میں پھر دوبارہ میں آپ کو اس بات کی توجہ دلاتا ہوں کہ 1-2-3 مہینے تک اپنے بچوں کو بچائے رکھیں تاکہ ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ یہ آنے والی تیسری کورونا وائرس کی لہر کا شکار نہ ہو سکے. اللہ ہم سب کو، آپ کو اور ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.